Now we see the estimation, estimated numbers. Okay, here estimated numbers are the rounding of numbers nearest to tens, hundred, tens, or 10,000, thousands, nearest number. Okay, here the rounding of number, when we take 18, okay, 18 is a number. Rounding of number, this number, that means we write a number nearest to tens. Okay, tens numbers are 10, 20, 30, 40, like that. Okay, there are tens numbers. Okay, the nearest tens number of 18 is nearest, it is 20. That means the rounding of this number, it is a 20. It is rounding of nearest 20. Okay, here it is 18. When we take, it is a 27, it is nearest 10, 30. Okay, here when we take a 6, 10. Okay, here rounding. Okay, when we take the 14, the nearest 10, 10. Okay, here the nearest 10, there are the two tens, it is a 10 and 20, but difference between 10 and 14, it is a 4, and difference between 20 and 14, it is a 6. We want to write the nearest 10. Okay, the nearest 10 to 14, it is 10, nearest 10. Okay, it is a 10. When we write, it is a 43, the nearest 10, 40. Okay, and when we write the 46, the nearest 10 is 50. Okay, here these are the nearest 10, that means the rounding of the 18, it is a 20, nearest 10. Rounding of the 27, nearest 10, it is a 30. Rounding of the 6, it is a 10. Rounding of this 14, it is a 10. Okay, here nearest 10, it is 10 is nearer than 20. Okay, here it is a 20 and 30. The 27 number in between two tens. First 10 is a 20 and the second 10 is a 30. Okay, this 27 in between these two tens. Okay, then we want to write the rounding of, for the rounding of the nearest 10 of the 27, and the nearest 10, it is a 30. Okay, 18 in between 10 and 20, then the nearest 10, it is a 20. Okay, here any number, it is a tens place. Suppose we take the 55. Okay, 55, see carefully this, 55 is in between 50 and 60, then what will be the rounding of number? Both difference are the 5. Okay, here see carefully, if the rounding of number, it is a difference is a 5. Okay, difference between this, both are the 5. Rounding of number, here see carefully, it is 8, 7, 6, 4, 3, and it is 6. Okay, when we take the 18, that means the unit place, it is a 8. When we, here we will talk about only the tens place. Okay, it is a tens, a 2-digit number. Then 1 8, it is 8, it is a greater than 5. 7, it is a greater than 5. 6, greater than 5. Here 4, it is a less than 5. 3, it is a less than 5, and 6 is a greater than 5. Okay, here 5 or greater than 5 number, 5 or greater than 5 number in the unit place when the number is in the 2-digit. Okay, 5 or greater than 5, then take the higher tens, it is a higher 10, 60, that means the rounding of it is a 60. Okay, when we write the 76, it is a greater than, that means it is 80. Okay, there is no confusion, it is a 70 and 80. But when we write the 75, it is again 70 and 80. Okay, and it is a 5 or greater than 5, it is a 80. Okay, हे राउंडिंग ऑफ आपण काय घेतलेले, फक्त टू डिजिट नंबर घेतलेले.
आता 2 डिजिट नंबरमध्ये राऊंडिंग ऑफ घेते वेळेस हे 18 5च्या पुढे, मग सरळ हे टेन्स प्लेस इथे किती आहे 10, तर त्याच्या पुढचा टेन्स प्लेस 20. हिअर हे काय 7 5पेक्षा मोठा नंबर आहे आणि इथं काय 2 म्हणजे टेन्स प्लेसला 2 आहे, तर हे 5पेक्षा मोठा नंबर आहे म्हणजे त्याचा पुढचा नंबर घ्यायचा. हे 6 याच्या इकडे 0 आहे म्हणजे 10. हे 4 5पेक्षा कमी आहे म्हणजे हे जे टेन्स प्लेस आहे तेच टेन्स प्लेस ॲज इट इज. फक्त हा नंबर जर 5 किंवा 5पेक्षा मोठा असला तर काय करायचं, त्याच्या पुढचा टेन्स प्लेस घ्यायचा. इथं 3 आहे तर आपण 40 ॲज इट इज घेतलं, पण इथं 6 आहे 5पेक्षा जास्त म्हणजेच काय घेणार 50. इथं 45 जरी असतं तरी काय घेतलं असतं 50. हे राऊंडिंग ऑफ झाले फक्त 2 डिजिटचे. ओके, 3 डिजिटला ही सेम कंडिशन. आता 3 डिजिट ही 2 डिजिट झाली, त्याच्यानंतर 3 डिजिट सेम. सपोज 158. ओके, आता 3 डिजिट म्हणजे हे 100 प्लेसचे झाले. राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरर टू द 100. ओके, आता 100 म्हणलं की हे 100 प्लेसचा नंबर. ओके, आणि हे झाले तुमचे 2. जसं आपण इथं युनिट प्लेसचा विचार करू लागलो तसा आता इथं टेन्स प्लेस. आणि टेन्स प्लेस 5पेक्षा जास्त, 5 किंवा 5पेक्षा जास्त असला तर पुढचा घ्यायचा. म्हणजे 100 प्लेस इथं किती आहे 1 आणि हे 5पेक्षा जास्त आहे म्हणजे इकडे काय येणार आहे 200. राऊंडिंग ऑफ नंबर याचा काय आला 200. ओके, इन बिटवीन इट इज 100 अँड 200. ओके, आपल्याला आता राऊंडिंग ऑफ नंबर कोणते काढायला तर नियरर टू 100. राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टू 100. हे पहिले नियरेस्ट टू 10. आता हे काय नियरेस्ट टू 100. मग नियरेस्ट टू 100 म्हणजे की 100. जेव्हा तुम्ही नियरेस्ट टू द 10 घेतले तेव्हा हे 10 प्लेसचा नंबर. 10 प्लेसच्या पुढचा 5 किंवा 5पेक्षा मोठा असला तर त्याच्या पुढचा घेणार, आणि जर 5पेक्षा लहान असला तर ते नंबर ॲज इट इज. ओके, आता काय करायचं आपल्याला 100. मग 100च्या पुढं पहा, 100च्या पुढं हे 5 म्हणजे 50पेक्षा जास्त असला. ओके, 50पेक्षा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 50. ओके, नंबर असले त्याच्या पुढचा 100 घ्यायचा. त्याच्यानंतर हेअर 37. आता हे पुन्हा काय 100 to 20. आता हे 100 पोझिशनला काय 1 आणि हे किती आहे 37 म्हणजे काय येणार इकडं 100. ओके, इथं घेतो मी 5. ओके, आता हे इन बिटवीन 500 अँड 600. 537 100 प्लेसला कोणता आहे आपण आता राऊंडिंग ऑफ विथ 100 करायला. ओके, हिअर 5 त्याच्या पुढचा नंबर 50 ऑर ग्रेटर दॅन 50 असला तर पुढचा लिहिणार, नाहीतर जे आहे तेच. म्हणजे हे काय येणार तिथं 500. ओके, त्याच्यानंतर हाच नंबर पुन्हा एकदा घेऊ 576. ओके, अगेन इन बिटवीन 500 अँड 600. ओके, म्हणजेच नियरेस्ट 100 एक तर 500 येईल ऑर 600. मग 100 पोझिशनला काय 5. ओके, आणि इथं काय 76 ग्रेटर दॅन 50 म्हणजे हे 5 लक्षात राहा. 100च्या पुढचा 7 5 ऑर ग्रेटर दॅन 5 असलं की पुढचा घ्यायचा. मग आता इथं नेक्स्ट 100. मग नेक्स्ट 100 कोणतं आहे 600. मग हे झाले तुमचे राऊंडिंग ऑफ नंबर्स विथ 100. ओके, राऊंडिंग ऑफ नंबर विथ टेन्स, राऊंडिंग ऑफ नंबर विथ म्हणजे नियरेस्ट टू टेन्स, नियरेस्ट टू 100 ऑर नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000 असा कोणताही नंबर येईल. ओके, आणखीन एक एक्झाम्पल बघा, हे कळालं सगळं. ओके, इथं जरी 1000 प्लेसला आपण नियरेस्ट घ्यायचं असलं तर 1000ची पोझिशन पहा. ओके, एक एक्झाम्पल घेतो. हे 2चं कळालं. ओके, इथंच लिहितो 1000चे. ओके, हिअर सी केअरफुली दिस 2 नंबर्स 2 5 4 6. Here it is a 1000 place number. Okay, here 1000 place number. It is a 2000 in between 2000 and 3000. Now here we want to find the estimated value of this number, and this number it is 2546. And estimated value, that means the rounding of number nearest to 1000. ओके, याच्या आधी आपण नियरेस्ट टू 10 पाहिलं, हे नियरेस्ट टू 100 होतं. आता नियरेस्ट टू 1000. मग 1000चा नंबर कोणता आहे 2. आता या 2च्या पुढे 5 ऑर 5पेक्षा मोठा नंबर आला की काय करायचं त्याच्या पुढचा घ्यायचा. म्हणजे आता याच्यात राऊंडिंग ऑफ कोणता येईल 3000. ओके, राऊंडिंग ऑफ नंबर काय येणार
3000. ओके, आणखीन दुसरा नंबर, इट इज 3489. ओके, हे नंबर काय इन बिटवीन 3000 अँड 4000. ओके, आपण 1000 प्लेसच्या नियर काढलो राऊंडिंग ऑफ नंबर. मग 1000 प्लेसचा नंबर 3 आहे, 3च्या पुढे इथं 5 किंवा 5पेक्षा मोठा नंबर आला तर पुढचा घ्यायचा. ओके, 1000 प्लेस. ओके, आता हे 5 आहे का, 5पेक्षा काय कमी आहे, म्हणजे हेच ॲज इट इज राहू द्या. मग हे झालं तुमचं राऊंडिंग ऑफ नंबर कोणता आला, 3000. ओके ओके, आता याचा राऊंडिंग ऑफ नंबर सांग. 1000 प्लेसला काय 8 आहे, 1000 प्लेसला. ओके, हां, राऊंडिंग ऑफ नंबर 9000. यस, हे झालं तुमचा राऊंडिंग ऑफ नंबर 9000 बिकॉज इट इज 8709 आणि राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टू 1000 काढायचे. मग नियरेस्ट टू 1000 9000. हे झालं 1000चं. असंच 10,000 प्लेस आहे, मग 10,000 प्लेसचा नंबर पाहायचा आणि त्याच्या पुढचा नंबर पाहायचा. 10,000च्या पुढचा कोणता असणार, 1000 प्लेसला. 1000 प्लेसला 5 ऑर ग्रेटर दॅन 5 असलं तर पुढचा घ्यायचा आणि 5पेक्षा कमी असलं तर मग तेच नंबर राऊंडेड ऑफ. ओके, हिअर एक 10,000चं एक्झाम्पल घेतो. हे झालं 10,000. ओके, आता याचा राऊंडिंग ऑफ नंबर कोणता आहे, हे 10,000 आहे. आपल्याला राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टू 10,000. मग हे 10,000चा काय 1, त्याच्या पुढं काय 2, मग काय तेच राहणार का वाढणार, तेच राहणार. म्हणजे याचा राऊंडिंग ऑफ नंबर काय असणार 10,000. सपोज इथं 4 असलं त्याचा राऊंडिंग ऑफ नंबर किती असणार 4,000. 4 का 40,000. इट इज 40,000. ओके, हे झालं 40,000. आणि सपोज इथं जर 8 असलं तर 50,000. राऊंडिंग ऑफ नंबर काय असणार 1 न वाढणार, इट इज 50,000. ओके, हे झाले तुमचे राऊंडिंग ऑफ नंबर 10,000. आता याचं राऊंडिंग ऑफ नंबर कोणकोणते पाहिलेत आपण, नियरेस्ट टू टेन्स, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000. मग कोणताही नंबर असेल. ओके, आता एक पूर्ण एक नंबर घेतो त्याचं राऊंडिंग ऑफ नंबर लिहू. राऊंडिंग ऑफ नंबर. ओके, केअरफुली पहा. आता एक नंबर घेऊ, इट इज 700, 8, 2, 1 and 6. It is a 5-digit number. Okay, first read this number. 78,216. 78,216. First rounding of nearest to 10 घेऊ. Rounding of nearest to 10. आता 10 म्हणल्यावर ही 10th प्लेस आली, त्याच्यानंतर 100 म्हणल्यावर ही 3 डिजिट आली, त्याच्यानंतर 1000 म्हणले की 4 डिजिट आली आणि 5 डिजिट म्हणलं 10,000 म्हणले काय आली 5 डिजिट. आता एक एक पाहू. ओके, हिअर राऊंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेन्स. ओके, मग नियरेस्ट टू टेन्स नंबर. ओके, हिअर टेन्स नंबर कोणता आहे 16. मग 16 टेन्स नंबर 1 6, हे 1 आहे टेन्स प्लेसला आणि त्याच्या पुढं काय 6, मग किती जाणार, मग ते किती होणार राऊंडिंग ऑफ नंबर. हां, आता हे टेन्सचं काढायला म्हणजे हे विसरून जा. हे पहा 16चा राऊंड किती 20. ओके, आणि हे 3 डिजिट ॲज इट इज. आपण काय करायचं आता 782 आणि त्या 16ला राऊंडिंग ऑफ लिहिलेले 20, म्हणजेच इट इज अ 5 डिजिट नंबर 78,216. ओके, वी राईट दिस नंबर राऊंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेन्स. Nearest to tens. Now second. Rounding off nearest to 100. Okay, rounding off nearer to the 100. आता 100 पोझिशनला काय. ओके, हिअर ह्या पोझिशन तर माहिती आहेत ना, इव्हन्स पोझिशन, टेन्स पोझिशन, इट इज 100, इट इज 1000 अँड इट इज 10,000. ओके, 100 पोझिशनला नंबर कोणता आहे 2 आणि 2च्या पुढे किती आहे 1, म्हणजे चेंज होणार का
त्याच्या पुढचा 100 येईल का, 300 येईल का, नाही, इथं कोणता राहणार 200 ॲज इट इज. म्हणजेच 100 पोझिशनला राऊंडिंग ऑफ नंबर काय असणार, हे झाले. आता 100 पोझिशन लिहिलो, इट इज 200. ओके, बरोबर आहे. हे झालं तुमचं राऊंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 ऑफ धिस नंबर. ओके, त्याच्यानंतर आणखीन थर्ड, राऊंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 झाला आता 1000. ओके, आता 1000 प्लेसला नंबर कोणता आहे, 8. ओके, मग हे 8000 आहे आणि 8000च्या पुढे किती आले, 2. म्हणजे 9000 लिहू का त्याचा राऊंडिंग ऑफ, नो, काय लिहायचे 8000च, पण इथं हे 78,000 आहे. म्हणजेच हे ॲज इट इज, इट इज 7 आणि हे काय होणार 8000. म्हणजेच हे झालं तुमचा राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरर टू द 1000. ओके, आणि आता लास्ट राऊंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10,000. नियरेस्ट टू 10,000. 10,000चा नंबर कोणता आहे, 7. ओके, 7च्या पुढे किती आहे, 8. म्हणजे हे 78,216. पण आता 7च्या पुढे इथे 8 आहे, मग राऊंडिंग ऑफ नंबर कोणता येईल, इथे 8 येईल. म्हणजे टोटल नंबर किती होते, 80,000. इट इज राऊंडिंग ऑफ नंबर काय झाला आता, हे 80,000. बरोबर आहे. हा झाला तुमचा राऊंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टू द 10,000. हे झाले तुमचे राऊंडिंग ऑफ नंबर. ओके, 10th प्लेस, त्याच्यानंतर 100 प्लेस, नंतर 1000 प्लेस आणि नंतर काय केलं आपण 10,000 प्लेस. मग तुम्हाला राऊंडिंग ऑफ करतोस काय लक्षात ठेवायचे, कोणत्या प्लेसला राऊंडिंग ऑफ कराल, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस ऑर द 10,000 प्लेस. मग 10th प्लेस असलं तर 10th प्लेसचा पुढचा डिजिट 5 किंवा 5पेक्षा मोठा असला तर वाढणार आणि जर 5पेक्षा कमी असलं तर ॲज इट इज राहणार. ओके, मग आता इथं 10th प्लेस हा 1 आणि इथं 6 होतं. म्हणजे काय करणार, ह्या 1 हे 1 म्हणजेच काय 10 आहे, तर त्याच्या पुढचा 10th येणार. पुढचा 10th कोणता आहे 20. म्हणजे हे झाले 20, फक्त 10th प्लेस बदललं. नंतर 100 हे 100. ओके, या 200च्या नंतर 1 आहे, म्हणजे हे चेंज नाही होणार. म्हणून हे राऊंडिंग ऑफ काय झाला 200. म्हणजेच काय 78,200. त्याच्यानंतर 1000 प्लेस, 1000 प्लेस हा झाला पुन्हा 8 आणि पुन्हा 1000च्या पुढं 2च आहे, म्हणजे 5पेक्षा कमी आहे. म्हणजे पुन्हा काय झाले हे ॲज इट इज, दॅट इज 8000. म्हणजे हे 7 आणि 8000 दॅट इज 78,000. हे झालं 78,000. अँड नाव लास्ट 10,000 प्लेस. हे झालं 10,000 प्लेस, पण 10,000 प्लेसचा पुढचा नंबर काय 8, 5पेक्षा मोठा आहे. म्हणजेच काय करणार, ह्या 10,000 म्हणजे इथं 70,000 आहे, तर 70,000च्या पुढचा 10,000 कोणता आहे 80,000 अँड दॅट इज द 80,000. हे झाले तुमचे राऊंडिंग ऑफ नंबर्स. ओके, आता याच्यातलं लास्ट एक आर्टिकल राहिले रोमन नंबर्स. आणि रोमन नंबर झाल्याच्या नंतर मग पाहू आपण एक्झरसाइजमधले सगळे प्रॉब्लेम. ओके, हे केअरफुली पहा.